الإسراء رجل السماء ترى النبي ومن كلم من غير كيف ونصر وافترض عليه خمسا خمسنا فرح وبلغ الأمة بالإسراء وقد خمسات بالاعتراء وقد الصديق بتصديق له وبالورود صدق وفعله وهذه عاقلة متأثرة وللأوام سنة ميسرة نجم تلك أحمد منزوكي ما ينتمي للصديق مسلوكي والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من تعلم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يهتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفى كل ما بها قد اشتغل أبيتها ميز بأهل جملي تاريخها لي حي لجملي سميتها عاقلة العوام من واجب في الدين بتمام سميتها عاقلة العوام من واجب في الدين بتمام يقول رجل رحمة القدير أي أحمد المشهور بالتقدير الحمد لله العلي الوحيد العليم الفرد الغني المجيد وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه عقيدة سنية سميتها خريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فلنكفي والله أرجو في قبول العمل ونفع من ثم وفي زلل أقسم حكم عقل لا محالة يوجب ثم استحالة ثم الجواز سلس الأقسام فخم لذة الأفهام وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العلي فارف يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثبت في حق رسله عليه متهية الإله فالواجب ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فابتهلي ومستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاع ولثبوت جائز بلا خفاء ثم اعلم بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العليم مفتكر لأنه قام به تغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود بواجبات الوحي المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية ويدلا بالذات فلقد قيامه بنفسه إن تترك مخالف للغير ودنية بذات أو صفته العلية ليس إلا قهار جل وعلا كل طبيعي أو بإلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يقول بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت تصيف بها لازم حدوثه وهو محال فاستفتي والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي ظاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفة ثم المعاني سبعة لرائي بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير أمر فالقى المرا فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار تعلق ذي الصفات من دوى المما عدا الحياة فالعلم الجزم والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام قدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذت قواعد بأن السمع هو البصر تعلق بكل موجود يرى
كلها قديمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف ليس بالترتيب كالمألوف ويستحيل الضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في الفقر قد تناهى كل المعبود لا يفتكر جل الغني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب عليه قد أساء الأدب واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي سلوك جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل توها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالم جل مول نعمة إيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء كل حق من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب تبقى بهذا الذكر عن الرطب وغلب بالخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا كن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القبى من الأغيار بالجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وكن بذل ربي لا تطعني بقطع ولا تحرمني من سرك الأبهى مذل للأمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على التمام أفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي وختم وآله وصحبه الأكرم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa khallisil qalba minal aghyari bijiddi wal qiyami fil ashari. Nah, wa khallisi, dan hendak pelicinglah olehmu al qalba akan hati minal aghyari daripada barang selain daripada Allah. Apa aghyar? Ay ghairullah lah, barang yang ghair, lain daripada Allah. Ini nak bayar pada kata aghyar, mimma daripada barang siwallahi ta'ala selain daripada Allah Ta'ala. Apa ma siwallah, barang selain daripada Allah, bayar kali lagi pula. Bayan pada kata ma siwallah,
min malin daripada harta, wa zaujatin daripada bini, wa waladin daripada anak, wa jahin daripada kemegahan pangkat, wa ilmin dan daripada ilmu, wa amalin dan daripada amal, wa ghairiha dan lain daripadanya, lain daripada ma zukira tu. Gapo lain daripadanya? Min kulli tu bayang budak daripada ghair. Nah, min kulli masyghulin, daripada tiap-tiap perkara yang menyibukkan an ta'alluqil qalbi birrabbi. Tu daripada bergantungnya hati itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalis saya tu, pelicinglah olehmu akan hatimu tu. Nah, takluk pada kata khalis bijiddi. Dengan jid. Apa bijid? Hal keadaan makruhnya dibaca ke jid tu bikasril jimi, tahu kita pasal jadi lah. Kalau jak tu jadi datuk pula. Bikasril mi, bikasril jimi dengan dibaris bawah ke jim. Apa jid? Ai lijtidah, ai alijtihadi. Iaitu ijtihad, mana mujahadah. Jid wal ijtihad apa panggil, bersungguh-sungguh, bersisi lengeh, bercawak kotak. Tu pelicing hati kita daripada barang selain daripada Allah tu, kata Sidi Ahmad Ad-Dardiri. Dengan mujahadah, ai bisababihi, dengan sebabnya, dengan sebab mujahadah. Dalilnya mana? Qala ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, wallazina jahadu, dan bermula orang-orang yang jahadu, yang jid wal ijtihad, mujahadah, ana bersungguh-sungguh, bersisi lengah, bercawak kotak, mereka itu allazi fina, pada kami, lanahdiyannahum, nescaya menunjukilah kami, hum akan mereka itu, subulana, akan jalanan kami. Habis itu ayat Quran itu. Tu janji daripada syarak. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah Ta'ala akan menunjuki ke orang panggil, akan jalan yang nak menyampaikan hati seorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kerana tu kata pepatah Arabnya, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh, maka dia akan dapat. Maka kena bersungguh lah. Tak boleh orang panggil main-main. Kalau gitu, wal mujahadatu, dan bermula wawu isti'nah. Nak menyata wawu isti'nah al-bayan. Nak menyata ke apa kau mujahadah. Wal mujahadatu, dan bermula mujahadah. Bukan mujauh dah. Mujauh dah tu lain. Mujauh dah dengan pondok, jauh dah dengan kitab, jauh dah dengan ilmu. Tak ada tu. Dia kena mujahadah. Wal mujahadatu, dan bermula mujahadah itu, takunu, adalah ia mujahadah tu, bimukhalafatin nafsi, dengan menyalahi ke akan nafsu, fi hawaha, pada keinginannya, keinginan nafsu. Jadi mujahadah ni ialah dengan menyalahi ke nafsu pada keinginannya nafsu. Nafsu ingin apa? Kita menyalahi ya. Tu orang panggil mujahadah. Kalau kita turut keinginan nafsu tu, orang tak panggil mujahadah. Orang panggil ikut nafsu lah orang panggil. Nafsu nak bersukaria, nafsu nak senang leneh, nafsu nak tidur banyak, nafsu nak makan banyak, nafsu nak duit banyak, nak harta banyak. Itu orang panggil keinginan nafsu. Bila nafsu tu ingin begitu, maka kita menyalahi. Menyalahi itulah orang panggil mujahadah. Bersungguh-sungguh melawani ke akan nafsu, yakni diri yang jahat yang ada di kita, akan keinginan dia itulah. Itu orang panggil mujahadah. Apa? Wal mujahadatu, dan bermula mujahadah itu, takunu, adalah ia mujahadah, bimukhalafatin nafsi, dengan menyalahi ke akan nafsu, fi hawaha, pada keinginannya, keinginan nafsu, ma'al khaufi minallahi ta'ala, serta takut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut daripada Allah Ta'ala. Bukan takut anillah, takut minallah. Mana takut ni orang panggil kau dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau takut tu takut lari terus. Kalau kita takut karimah tu, tu orang panggil khauf an lah. Mana takut tu tinggal lah, cabut lari. Takut kau apa? Rimah. Tu orang panggil takut, tu orang panggil takut lari. Ada pun takut dengan Allah Ta'ala ni, orang panggil bukan takut lari ke Tuhan dah. Tengok masjid, takut, lari terus. Dah ni. Tengok Quran, capok terus, takut. Tengok wasbah tu terbakar dah. Terbakar. Tu syaitan dia panggil. Takut pada Allah. Tengok mana kau dekat dengan Tuhan. Faham tak? Kau hafal dengan Tuhan. Kau banyak ibadat ke Tuhan. Kau banyak zikir ke Tuhan. Itu. Kau banyak baca Quran. Kau kuat mengaji, telaah mengapa. Itu orang panggil
ma'al khaufi minallahi ta'ala, serta takut daripada Allah Ta'ala. Mana? Takut bahkan hampir dengan Allah Ta'ala. Bila tu orang panggil menyalahi keakan nafsu pada keinginannya nafsu serta takut daripada Allah Ta'ala, ba'da taubati, kemudian daripada taubat. Itu mesti dah. Kalau dia taubat tu orang panggil ba'da ta'allumi, kemudian daripada belajar. Kerana waktu kita mengaji dalam kitab Minhajul Abidin tu kan, tu aqabah yang pertama orang nak menjalani jalanan nak jadi hamba pada Allah Ta'ala tu ialah aqabatul ilmi. Maka aqabatul ilmi ni tidak akan putus sampai mati. Tu tak akan putus sampai mati. Nah, ada pun aqabah lain tu dia bergiligati, bergalai-gati. Ketika jatuh maksiat ya taubat. Jatuh maksiat rasa berdosa ya taubat. Ada pun orang panggil halangan ilmu ni sampai mati. Tu tak ada orang panggil katuk roblok, orang panggil aqabatul ilmi. Aqabah lain, syaitan ke nafsu ke dunia ke hati ke yang mari tu orang panggil jadi halangan. Tu. Jadi orang panggil mujahadah tu kemudian daripada taubat. Tu jadi kalau tak taubat bagaimana nak mujahadah? Duk belomok dengan dosa, lepas tu nak mujahadah. Tak jadi tu. Mesti orang panggil kemudian daripada taubat. Nak taubat lagu mana kalau tak mengaji, tak tahu tu dosa ke pahala ke, bagi disuruh ke bagi ditegah. Qala ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu. Wa amma, dan adapun man barang siapa mereka khafa yang takutlah ia man maqama rabbih, akan maqam bagi Tuhannya. Khauf sini orang panggil khauf yang meliputi haibah di batin hati, bukan khauf syarat sah bagi iman tu. Kalau orang panggil khauf syarat sah bagi iman tu orang panggil semata-mata kata lidah. Dia mau takut tu takut boh, takut. Hati tu takut ke tak, wallahu a'lam lagi. Ada pun orang panggil takut di sini, takut yang meliputi haibah di batin hati. Tu khauf yang meliputi haibah di batin hati, artinya takut tu takut sengoti dalam jiwa dia, walaupun dia tak kata di mulut. Tu kenapa dia boleh takut pada kedudukan Allah Ta'ala, maqam bagi Tuhannya? Kerana dia kenal Allah Ta'ala sebagai kenal yang makrifat khasah, kenal sebagai makrifat yang khusus, iaitu makrifat yang ditaruhkan nur cahaya pada batin hati seorang yang arif billah tadi tu. Itu. Maka barang siapa ada pun mereka yang takutlah ia mereka tadi tu akan kedudukan bagi Tuhannya, akan maqam pakak bagi Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menegahlah, padahal menegahlah ia akan nafsunya daripada keinginan. Fa inna tu jawab bagi amma, fa innal jannata, maka sesungguhnya syurgalah hiyal ma'wa, ialah tempat kediaman baginya. Syurga apa tu orang panggil tempat kediaman? Tu berarti situ je ayat Quran tu, ayat tu nak tafsir jannah tu. Ai jannatasyuhud atau jannatusyuhudi. Tu nak kata jannah tahu boleh. Nak tafsir berkata jannah tu deh. Ai jannatasyuhudi fid dunya. Pertamanya ialah syurga syuhud pada dunia. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu. Yang ambil hak ni ambil daripada tafsir Quran bil Quran lah ni. Ambil ke orang panggil ayat waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan sabit dapatlah bagi mereka yang takut akan maqam kedudukan bagi Tuhannya tu jannatan, dua syurga. Dia ambil ayat tu mari tafsir ayat ni. Ayat mana? Ayat ni, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu. Adapun mereka yang takutlah ia mereka akan maqam bagi Tuhannya, dan padahalnya menegahlah, menahanlah dia akan nafsunya daripada keinginan, maka sesungguhnya syurga ialah tempat kediaman baginya. Syurga apa tu? Ambil di ayat tu pula. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sabit dapatlah bagi orang yang takut akan kedudukan bagi Tuhannya, maqam bagi Tuhannya, itu ialah dua syurga. Mana dua syurga? Pertamanya jannatus syuhudi fid dunya. Syurga dapat nampak
Syuhud ni orang panggil nampak saksi dengan batin hati dia. Syuhud bil basirah dah. Tu ya tak samalah kalau dalam medan ilmu usuluddin, kalau sebut syuhud atau musyahadah itu bil basar, dengan mata kepala. Musyahadah bil basari, nampak dengan mata kepala. Mana langit bumi ni kita saksikan, kita lihat ke, orang panggil dalil yang menunjukkan di atas Tuhan ni ada. Ada pun syuhud musyahadah di dalam ilmu fanit tasawufi, dalam medan ilmu tasawuf, itu bukan orang panggil syuhud dengan mata kepala, bukan saksi dengan mata kepala dak, tapi nampak atau saksi lihat dengan mata hati. Maka hati itu tak berpihak. Tidak ada depan belakang, tidak ada kiri kanan, tidak ada atas bawah. Tu. Syuhud lagu mana tu kena lalu lah jalannya dia tu. Kita tak boleh nak hurai lah. Hurai pun gitu ya, bukannya duk reti pun. Nak syuhud kasrah fil wahdah, syuhud kasrah wahdah fil kasrah. Ada ni. Syuhud satu pada banyak pada satu. Tidak sebut lah. Nampak tak nampak lah perut tak tahulah. Dia orang panggil masuk dalam ilmu zauqi, dia panggil ilmu hak kena kecak sendiri di batin hati. Barulah dia tu reti. Malam yazuk lam yadri. Siapa hak tak kecak maka dia tak reti. Walaupun diibarat dengan bagai-bagai ibarat pun setakat maklumat saja. Rasa ke tak rasa tak pasti. Pas nak dapat lagu mana? Tu bijiddi wal qiyam, bil mujahadah bis suluk. Tu dengan mujahadah, riyadhah mujahadah. Latih orang panggil auradut tariqah yang ditalqinkan oleh Syekhul Mursyid tadi tu. Syekhul Arif tu. Serta menjalani ke apa-apa tarbiyah yang diperwajibkan oleh Syekhul Mursyid, Syekhul Arif kepada diri dia. Dia tak boleh nak lawan dengan hukum syarak lah. Hukum syarak masalahnya harus ada Syekh. Memanglah harus makan burger ke, makan nasi biryani ke. Tapi orang panggil dah nak masuk jalan tepa diri ke, tepa nafsu. Tak boleh bersoal gitu. Syekh kata mu nak makan wah kemah 7 putih. 7 putih pagi, 7 putih tengah hari, 7 putih malam. Lepas tu nak minum air tu tunggu puluh setengah jam. Tu yang makan nemo. Mana Syekh ni? Berat gini saya lapar perut. Tak ni. Ya tak boleh gini Syekh. Saya nak ngamuk dah. Jawabmu tak boleh tak jadi seperti itu. Kayak ada tu kal mayyit wa kun kal mayyiti baina yadayhi, baina yaday Syekhil Arif. Hendak adalah kamu tu seperti mayit di hadapannya, di hadapan Syekhil Arif. Karena dia nak menuju ke makam muqarrabin, dia tak serupa abrak lah. Tu kita duk campur aduk jadi pening jadi. Macam orang duk ngaduk dia lah. Macam mana ni kata. Wak wirid ni atau syekh tu tak leh ni. Ni orang panggil khadar ngajing ke apa ni. Ni tanya syekh tarekah. Memang haram tak leh lah. Haram tu bukan haram di syariat dah. Haram di orang hakikah. Wa amal tu kerana gharak selain daripada Allah. Tu orang panggil apa? Hijab dengan Allah Taala. Faham tak? Hatta wa amawiri auradu tarekah sekalipun. Zikir, selawat, istighfar tapi niat bulat tekad hati nak khamak. Nak boleh bomo, nak jadi ahli masing, nak orang ramai pakat mari buat air sungai tawar ke dia. Dah ni. Fahul duit situ. Maka hijab ya dengan Allah Taala. Maka di Syekhul Arif tak leh kata. Tak leh tu haram tu, tak boleh buat hijab tu. Haram kok mana? Saya buat amal ni nak jadi tok bomo, nak jadi tok tok bomo nak buat kasar sangat. Orang panggil apa? Pengamal perubatan rawatan Islam ru'yah dah. Perawat tradisional. Nak bantu orang nak bantu orang kan oleh ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dengan kebaikan dengan takwa. Ya dah. Kalau dari segi syariat tak ada apalah. Asal kau orang panggil baca kita tu tak menyalahikan syariat, silakanlah. Kalau japi tu menyalahi syariat, tak bolehlah haram di buku tu menyalahi syariat. Kalau iktikad kita kerana japi itulah yang menolong kita, yang memberi kesan manfaat dan mudarat. Khadar itulah yang memberi kesan pada manfaat mudarat. Tu kufur syirik pula situ. Tu. Kalau baca dia tu orang panggil ada kelimah-kelimah yang menyanggahi akal syariat, maka haram. Dia kata binasa aku, binasa Tuhan. Haram tu, tak boleh tu. Japi-japi serapah tu.
Tu japi-japi serapoh gapo kalau tidak menyalahi syariat tak apa pun Nabi japi kan. Nah. Nabi ambil debu tanah Madinah, sapu di mata orang buta. Sebelum nak sapu Nabi ludah dulu. Tu Nabi kata apa? Turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Tu macam japi dah. Nah, turbatu ardina, tanah bumi kami Madinah ni. Nah, biriqati ba'dina, bercampur dengan air liur setengah daripada kami. Yushfa saqimuna, jadi sebab bagi menyembuh ke penyakit sebahagian kami biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Salah tak? Tak ada salah dengan syariat. Kau boleh japi hak tak ada salah syariat. Tapi di sisi orang arif billah, orang suluk nak jalan ni hati nak sapa ke Tuhan, itu hijab dia panggil. Kalau kita buat amal lagu tu nak kepada benda tu. Tu. Apa tak lagi memang amalan tu dia kata amalan ru'yah, amalan khadam tu, amalan lagilah memang niat awal-awal ada orang panggil nak jadi tok bomo ke apa. Di sisi orang arif billah, itu orang panggil hijab dengan Allah Taala, ghairullah tu. Jangan kata itu semaya baik kerana nak syurga, nak pahala, takut kena neraka, semata-mata neraka syurga tu pun orang panggil di sisi ahlillah tu hijab. Mereka ni memang betul-betul orang panggil anta maksudi waridha kamatlubi. Itu engkaulah tempat tuju hati aku. Nah, redamu lah aku tutup. Tak ada orang panggil reda selain daripada Tuhan. Tu. Maka sebab tu mereka tu jannatus syuhud, dapat orang panggil syurga hati dia tu musyahadah Allah Ta'ala. Musyahadah tu maknanya saksi dengan mata hati. Saksi apa? Saksi akan perbuatan Allah. Nah, tu sehingga orang Arabilah kata ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullaha fihi. Tidak aku melihat mata kepalaku akan sesuatu makhluk, melainkan aku lihat Allah padanya. Apa? Yani Allah yang menghidup, yang menggerak, yang apa sahaja tak kira. Tu dia tengok makhluk napa Allah. Itu dia panggil syuhud fid dunia tu syurga. Linear dia dalam hati yang dah dapat Allah. Yang kedua wa jannatul khuludi fil uqbah, dan syurga yang berkekalan pada hari pembalasan. Uqbah tu pada hari pada hari akhirat itulah, pada hari pembalasan uqbah. Tu dapat jannatan, dua syurga. Mana? Jannatul ajilah, syurga yang disegera tu orang panggil jannatul syuhud fid dunia tu jannatul ajilah, syurga yang disegera kepada dunia. Kemudian jannatul khuludi fil uqbah, syurga yang berkekalan pada hari pembalasan itu orang panggil jannatul ajilah. Syurga yang ditangguhkan nanti akhirat kelak. Illa anna lakin lah, melainkan bahawasanya yakni lakin akan tetapi, lakin maknanya illa anna syartas sayri gitu. Tu melainkan bahawasanya yakni akan tetapinya bermula syarat perjalanan seorang salik tu alla yakuna, bahawa tidak adalah ia salik tu khaifan, seorang yang takutlah ia min azabillahi ta'ala, daripada azab Allah Ta'ala semata-mata. Tu jangan kerana ia takut ke api semata-mata. Bapa tu wa illa, dan jika tidak. Jika tidak maknanya apa? Napi-napi isbatlah, maknanya dia seorang khaifan min azabillah semata-mata mutlak. Dia tu seorang yang takut pada neraka semata-mata. Artinya kalau Tuhan tahu neraka, dia tak takut tu. Sebab dia takut tu ke api je. Kana nescaya jadilah ia. Mana kana jadilah ia. Ia seorang yang khaif tadi tu berdasuin akan hamba yang jahat. Lagu mana hamba yang jahat? La ya'malu, tidak beramal ibadat lagi hamba yang jahat ni, illa melainkan iza khafa al-iqab, apabila takutlah ia al-iqaba, akan seksa api neraka. Jadi kalau Tuhan yang takdir tak menjanji ke seksa api neraka, dak mayabel lah dia nya. Dak basarah lah dia nya. Dak berzikir, dak baca Quran lah dia nya kan. Tak ada neraka apa, tak buat pun tak apa. Kalau gitu dia tu khaif min azabillah semata-mata. Jadi dia tu hamba yang su'ul adab dia panggil. Berdasuin ai su'il adabi. Jahat adab. Lagu mana jahat adab? La ya'malu, tidak beramal lah ya hamba yang khaif yang su'ul adab tadi. Illa melainkan idza khafa la iqabah, melainkan apabila takutlah ya hamba tadi tu akan seksa api neraka. Tu artinya kalau tak ada api neraka, tak ada takut apa dia ke Tuhan. Boleh lawan pula Tuhan. Nyaya.
Tu dah tu ni. Lepas tu nak kena berani api neraka mana? Mana api neraka? Saya nak masuk ni. Oh, jangan gitu. Tu salah faham. Salah faham kepahaman orang sufi. Bal yukhafuhu, bahkan takutlah ia seorang hamba tu akan dia azab api neraka iqaq tadi tu ijlalan, kerana mengagung ke Allah Taala, wa mahabatan, dan kerana haibah akan Allah Taala. Dia takut api neraka, tapi bukan kerana semata-mata diri api, bukan semata-mata diri neraka. Dia takut ke neraka tu kerana kehaibatan Allah Taala, keagungan Allah Taala. Itu apa tu? Setengah-setengah orang ingat kau hari tasawuf debeng api neraka, dia kata, oh, samsing orang sufi. Sini. Oh, tak takut ya ke neraka ni. Heran ya. Bukan tak takut ke neraka. Dia tak takut ke neraka tu semata-mata dia api neraka tu tak takut. Adapun orang panggil tilik kepada keagungan orang panggil Tuhan yang membuat neraka, kehaibatan Tuhan yang membuat neraka, maka dia takut tak ke api neraka? Takut. Takut ke api neraka tu kerana Allah. Itu. Tu takut ke neraka tu kerana kebesaran Allah, keagungan Allah, kehaibatan Allah. Dia takut situ Fok kita ni orang panggil apa, orang awam macam kita ni takut ke neraka, takut sungguh ke api tu. Sebab tu dia kata fama asbarahum 'alan nar. Tidak ada apa yang boleh menjadi kesabaran di atas kamu, kepada kamu di atas api. Maka kita pun terus cucu api. Tik tangan tik. Rasa kebal tak? Kebal tak? Ambil api pak tak. Oi, kebal rasa tak ada apa, relax ni. Berani api tu. Tak ada lah pak api. Panas. Api dunia hari ni dah. Pahala api neraka. Takut ku api neraka. Semata-mata api. Tu kita. Jadi kita beramal taubat maksiat tu, buat amal ibadat gapo duk minta merayu hang Tuhan tu kan apa? Semata-mata takut api neraka. Semata-mata nak masuk syurga. Yang penuh kenikmatan dalamnya. Ada pun orang waliullah, bukan dia tak ambuh ke syurga, tak takut ke neraka, bukan. Dia nak ke syurga kerana Allah. Dia takut ke neraka kerana kebesaran Allah. Itu. Jadi dia kait dia Allah tu. Kita tak nampak Allah dah, duk hitung pahala. Banyak dah ni rasa. Boleh dah kot syurga kot. Tu. Taubat dah ni. InsyaAllah tak kena tu api. Takut kawan ke api. Jangan terbi main lah weh ke api. Kita tu semata-mata diri api. Orang waliullah bal yukhafuhu, bahkan takut ia akan dia azab iqab api neraka tu takut. Bukan tak takut kan azab api neraka dak, samsing itu. Tu orang panggil kurang hajang tu pula. Tu jangan salah faham. Fak ia tu takut ke api neraka, tapi takut tu ijlalan, kerana kebesaran Allah Taala, wa mahabatan, dan kerana kehaibatannya Allah Subhanahu wa taala. Waliza, dan kerana inilah li ajli ijlal tadi tu, kerana keagungan Allah, kerana dijadikan orang panggil takut tu kerana keagungan Allah, kehaibatan Allah. Qala, telah berfirman oleh Allah Taala, waliman khafa maqama rabbih. Tengok Tuhan kata barang dan dapatlah bagi mereka yang takut ia bagi kedudukan bagi Tuhannya, maqam bagi Tuhannya. Walam yakul tu nak tafsir, walam padahal tidak berkata, walam yakul padahal tidak berfirmanlah Allah Taala azab rabbih. Tu tengok. Dia kata waliman khafa maqama rabbih. Tu dia kata waliman khafa azab rabbih. Betul tak? Waliman khafa azab rabbih. Tu dia kata itu tak? Tak. Tu dia kata waliman khafa azab rabbih, dan sabitlah bagi mereka yang takut ia akan azab bagi Tuhannya. Tu dia kata itu. Tuhan kata waliman khafa maqama rabbih. Khafa maqama, bukan khafa azaba. Tengok beza ke tu. Kita ni khafa azaba rabbih, kita ni takut akan azab bagi Tuhan. Tu rendahlah kita ni. Ada orang waliullah khafa maqama rabbih, pas azab tu lebur dalam maqama rabbih, lebur situ dah. Lebur dalam maqam rabbih dah. Habis. Fafham haza. Maka fahamlah olehmu akan ini. Ini apa? Ini huraian. Atas yang kesembilannya, min usuliha asyarah. Daripada usul-usul tariqah. Orang yang nak menjalani jalan tu menyampai ke hatinya ke hadratillah. Yang 10 tu, yang kesembilannya apa? As-sahru, ialah jaga malam.
As-sahru makna jaga malam. Nah. Fala yanamu, maka tidak tidurlah ia as-sulusa al-akhirah, tidak tidurlah ia akan sepertiga sepertiga malam. As-sulusa al-akhirah akan sepertiga malam minal laili, daripada malam. Sebab apa tu fala yanamu tidak tidur. Ilak pada kata fala yanamu. Kerana apa tak tidur? Duk main geng. Fok kita tak tidur gak, duk main geng, tengok cerita. Nak tengok cerita naik pelik. Itu ni. Tak tidur gak tu dapat tak? Tak dapat tu. Fok wali ni tak tidur malam litahajjudi. Kerana tahajud. Tu kerana tahajud. Nah. Wal istighfari, dan kerana istighfar, minta ampun dengan Allah. Wa zikrillahi ta'ala, dan zikir pada Allah Ta'ala. Wa ilaihi, dan kepadanya. Wa ila tasi'atu wa ila sahri ni. Wa ila sahri. As-sahru, baca as-sahru. Boleh baca dua benar. As-sahru boleh, as-sahru boleh. Tu dengan fathah ke ha, atau dengan sukun ke ha, oleh dua-dua. Kepada yang kesembilan inilah asyara, telah mengisyaratlah oleh syarah biqaulihi, dengan katanya syarah, wal qiyami fil ashari, dan berdiri pada malam, pada waktu sahur. Tu tu dalil tu ada tu hadis tu. Kenapa? Lima fil hadisi, kerana barang yang sabitlah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda kan, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid, dihipungkan manusia ni pada tanah yang satu, yakni pada mahsyar. Bila? Yaumal qiyamati, pada hari akhirat. Jadi manusia ni sejak daripada tu Adam alaihi salam, sapalah manusia hak paling akhir daripada usia dunia, ditiup sangkakala Allah Ta'ala hipung ke akhirat esok pada padang yang satu, pada tempat lapar yang sama. Bukan tempat berbeza-beza dah. Bila gitu fayunadi, maka menyerulah munadin oleh orang yang menyeru. Malaikat lah maksudnya. Malaikat bangun menyeru. Buat announcement dia panggil. Buat pengumuman. Nah, malaikat buat pengumuman. Malaikat kata mana? Ainal ladzi kanat, atau dalam hadis kanu boleh. Ainal ladzina kanat, atau kanu, di manakah orang-orang yang adalah mereka itu, alladzi tadi tu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Orang yang menjauhi lambungan dia tu tepat, orang-orang yang menjauhkan tempat tidur mereka itu daripada lambung mereka itu. Di manakah orang lagu tu? Tempat tidur yang elena sedap atas tilak empuk, tapi pukul 3 pukul 4 pagi dia menjauh ke tempat tidur dia, tempat lambung dia duduk menyenggeng tu. Di mana orang-orang yang menjauh ke tu lambung mereka itu daripada tempat tidur mereka tu. Fayakumuna, maka bangunlah mereka itu, allazi tadi tu. Wahum, padahal mereka itu yang bangun tu qalilun, sedikit jua. Fayadkhuluna al-jannata, maka masuklah mereka itu akan syurga bighairi hisabin, dengan ketiadaan hisab kira-kira. Summa, kemudian yu'maru diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maknanya lisairin nasi, akan sekalian manusia bil hisabi, dengan hitung segala amalan hisab. Tu waroda, dan datang warid lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, alaikum biqiyamil laili, ai ilzam alaikum, melazimilah, memperwajiblah di atas kamu ni dengan bangun sembahyang malam. Bangun malam tak ada kira lah, sembahyang ke, istighfar ke, zikir ke, kerana kita ni macam-macam jenis ke ibadat. Kita malah nak bangun sembahyang, kita bangun istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah, tafakkur, zikir ke, selawat ke, boleh lakukan tu, qiyamul lail lakukan tu. Fa innahu, kerana kerana apa tu? Ila pada kata alaik, ilzam tadi, kerana lazimilah oleh kamu, lazimilah di atas kamu dengan bangun sembahyang malam. Fa innahu, kerana sesungguhnya, fa innal qiyamal laili ni, kerana sesungguhnya bangun sembahyang malam ni, bangun
Tidak kata semaya sajalah, istighfar kau, zikir kau, selawat kau, taubat kau, tafakkur kau tu da'bus salihina. Ialah hijab orang soleh. Program orang-orang baik, orang soleh. Bila orang soleh qablakum, sebelum daripada kamu. Wa qurbatun, dan ialah kurbah yang memperdekatkan diri kamu ila rabbikum, kepada Tuhan kamu. Wa mukaffaratun, dan mengkifaratlah li sayyi'ati, bagi segala kejahatan-kejahatan. Wa munhatun, dan menegahlah anil azami, daripada segala dosa-dosa. Habis. Dia banyaklah tu. Bukan hak tu sajalah, banyaklah hadis-hadis yang lainnya banyak. Kelebihan Quran pun banyak, hadis pun banyak tentang bangun sembahyang malam, bangun berdiri jaga malam ni banyak kelebihan dia. Jadi kalau kita kak bangun ngapa pelajar. Kau pelajar bangun ngapa ni nak periksa dekat ni. Tengok buku rekod masing-masing belaka tu. Nak hak mana tak lulus ngapa nah periksa tahun lepas ni. Hak mana tak lulus dua-dua, nulisan pun tak lulus. Nah, hafalan pun tak lulus. Tekallah lah. Bangun pukul 4 pagi ngapa tengok. Nah, tu. Tulis hafalan. Tu lagu tu pelajarnya. Tu pun ibadat tu. Ibadat besar pelajar ni mengajilah. Habis. Wa khassahu, dan mengkhususlah wallahu alam. Di situ wal qiyami fil ashari tu di situ. Jauh lah ni. Jangan jalan. Sikit lah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Summa, kemudian kata Imam Ghazali, hasbuka, cukuplah bagi engkau, memadalah bagi engkau maknanya. Kafaka maknanya. Hasbuka ay kafaka, memadalah bagi engkau, cukuplah bagi engkau. Annal anbiya'a, akan bahawa sesungguhnya para-para nabi itu salawatullahi alaihim, rahmatlah Allah Ta'ala, rahmat daripada Allah Ta'ala di atas mereka itu, wassalamuhlah, dan serta salamnya, alaihim, di atas mereka itu, ay ajma'ina lah, sekalian, semua sekali itu. Wal awliya'a, ni atas berkata al anbiya'a, wa annal awliya'a, dan para-para wali Allah juga. Nah, para-para nabi, para-para wali ni mutawakkilina, ialah orang-orang yang bertawakul, bergantung hati mereka itu, para nabi, para wali ni, ay ala rabbihim, di atas Tuhan mereka itu. Tak ada bergantung dengan selain daripada Tuhan. Hati mereka tu tawakul dengan Allah Ta'ala semata-mata, tidak berbelah bagi. Lam yatlubu, tidak menuntuti mereka itu anbiya wal awliya rizqan, akan rezeki, fil aksari, pada kebanyakan, wal a'ami, pada sekalian. Tu mereka tak ada duk minta, duk tutup. Wa tajarradu, dan tajarruk lah, mana tajrik lah mereka itu, memutuhlah mereka itu, lil ibadati, untuk ibadat semata-mata. Wabil ijma'i wa aqulu laka biqauli mutalabbisan bil ijma'i. Dan aku katalah bagi engkau dengan perkataan yang bersepakailah ia dengan ijma'. Apa maknanya ijma'? Ya annahum, bahawa sesungguhnya, atau innahum, sesungguhnya mereka itu anbiya wal auliya ni. Al anbiya wal auliya, innahum atau annahum, sesungguhnya mereka itu al anbiya wal auliya ni. Tu lam yakunu, tidak adalah mereka itu tarikina, mereka yang meninggallilah mereka itu li amrillah, akan perintah Allah Ta'ala. Wala asina lahu, dan tidak bermaksiat mereka itu anbiya wal auliya lahu, baginya Allah Ta'ala, fi zalika, pada demikian itu, ay amrillah, fi zalika ay fi amrillah. Bila mereka tu tidak meninggalkan perintah Allah Ta'ala dan tidak bermaksiat, padahal mereka tu tidak menuntuti akan rezeki pada kebanyakan dan pada sekalian, bahkan putuh mereka itu dengan ibadat pada Allah Ta'ala semata-mata. Fatabayyana laka, maka nyata ay fazahara laka lah, maka nyatalah bagi engkau ay bihadzal ladzi zakarnahu min annahum tajarradu li ibadati maulahum, gitu. Maka nyatalah fazahara laka, maka nyata fatabayyana laka ay fazahara laka, maka nyatalah bagi engkau
Nyata berapa? Bihadzal ladzi zakarnahu, dengan ini yang telah menyebutlah oleh kami akan dia. Gapo dia tu? Min annahum, daripada bahawasanya mereka itu auliya wal anbiya ni tajarradu, tajriklah mereka itu, putuhlah mereka itu li ibadati maulahum, semata-mata ibadat akan Tuhan mereka itu. Nyata ke? Nyata ke apa? Anna talabar rizki, akan sesungguhnya menuntuti rezeki, wa asbabihi, dan segala sebab-sebab bagi rezeki, laisa bi amrin, bukanlah ia satu pekerjaan lazimin yang mesti, yang menjadi kewajipan. Tu laisa zalika talak, bukanlah demikian itu tuntut tu, mencari tu, berhijrah mencari rezeki tu, bi amrin, dengan satu hijaan lazimin yang wajib, lil abdi, bagi hamba. Hanya tengoklah kedudukan dia. Kalau kedudukan dia di makam asbab, maka dia kena hijrah. Kalau dia makam tajri', tak ada wajib apa. Habis itu fa in qulta, maka jika engkau kata hal yazidur rizqu bitalabi wa hal yanqusu bitarki talabi, adakah bertambah rezeki dengan sebab cari, dan adakah berkurangnya rezeki dengan sebab kita tak cari. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma 'alamtu minhu. Sallallahu alhamdulillah.